रावणचारी जय राधा माधव जय बिहारी जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत राधा शिवासादि गौर भक्तवृंद श्री कृष्ण भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare Radha Madhava Radha Madhava Radhe Jaya Vanjatata 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 Jaya Vanjatata Jaya Nishingadev Jaya Nishingadev Jaya Jaya Prabhupada 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 Jaya 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 Gurudev 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 Jaya Jaya Nitai Gaur Hari Bol
Haribol, 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 Nitai Haribol, 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 Haribol. Jayang Vishnupad Ashtottara Shatoshri Srimad Abhay Charanabinda Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada ki Jayang Vishnupad Ashtottara Shatoshri Srimad Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur Srila Prabhupada ki अनंत गुड़ी वैष्णववृंद की जय नमः श्री हरिदास ठाकुर की जय श्री राधा माधव की जय पंचतत्व भगवान की जय निष्कंदेव भगवान की जय जगदगुरु श्रील प्रभुपाद की जय गुंद्रा श्रीमद् भागवतम की जय समगत गौर भक्तवृंद की जय निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि ओम अज्ञान तिमिरंधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति सपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सवधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्णपादन सहगण ललिता शिवशाखान्वितं नमामि विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनीति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणी पंचकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः वदनाय कृष्ण प्रेम पदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतिशीले पंचतात्मात्मकं कृष्ण भक्तरूपा स्वरूपकं भक्तवतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्ति हे कृष्ण करुणा सिन्धु हे नबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्ते तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे ओं नमो भगवते वासुदेवाय ओं नमो भगवते वासुदेवाय ओं नमो भगवते वासुदेवाय नारायण नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेषु भद्रेषु नितां भगवत सेवया भगवतेरुत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नष्ट मुखं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयति गिरिं यत्कृपातमं वन्दे श्रीगुरुतिरुतारेण परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यस्वामिनं नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते जयपदाय स्वामी नित्यनमिने नमाचार्यपदनिताय कृपापदायिने गौरकटरमणे हरे कृष्ण। आज আমরা শ্রীমদ্ ভাগবত গীতার একটা শ্লোক বোর্ডে লেখা আছে, এটা পাঠ করব আমাদের সন্ধ্যাবেলা সন্ধ্যাকালীন অনুষ্ঠানের। এটা প্রতিদিন আমাদের মন্দিরে শ্রীমদ্ ভাগবত গীতার একটা করে শ্লোক পাঠ করে শ্রবণ করে চর্চা করা হয়। তো আজকে শ্রীমদ্ ভাগবত গীতার দ্বিতীয় অধ্যায়ের সাংখ্যযোগ নামক দ্বিতীয় অধ্যায়ের 52 নম্বর শ্লোক বোর্ডে লেখা আছে, আপনারা দেখুন। একসঙ্গে আমরা পাঠ করব, পাঠ করে আমি এর বিষয়ে আলোচনা করার চেষ্টা করব। বোর্ডে লেখা আছে, আপনারা পড়ুন। যদাতে মোহ কলিলম বুদ্ধির ব্যতীতরিষ্যতি
তথা গন্তাসি নির্বেদাম শ্রোতর্বস্য শ্রুতস্য চ যদা তে মোহ কলিলম বুদ্ধির ব্যতীতরিষ্যতি তথা গন্তাসি নির্বেদাম শ্রোতর্বস্য শ্রুতস্য চ যদা তে মোহ কলিলম বুদ্ধির ব্যতীতরিষ্যতি তদা গন্তাসি নির্বেদাম শ্রোতবস্য শ্রুতস্য চ। আপনারা বলুন। বুদ্ধির ব্যতীতরিষ্যতি। একজন পড়ুন, একজন আগে, তারপরে। যদা তে মোহ কলিলম বুদ্ধির ব্যতীতরিষ্যতি তথা গন্তাসি নির্বেদাম শ্রোতবস্য শ্রুতস্য চ। আর কেউ আপনারা? যদা তে মোহ কলিলম বুদ্ধির ব্যতীতরিষ্যতি তথা গন্তাসি নির্বেদাম শ্রোতবস্য শ্রুতস্য চ। এই শ্লোকের শ্রীল প্রভুপাদকৃত বাংলা অর্থ, গীতার গান, অনুবাদ এবং তাৎপর্য। অর্থ: যদা যখন, তে তোমার, মোহ মোহ, কলিলম গভীর অরণ্য, বুদ্ধি বুদ্ধি, ব্যতীতরিষ্যতি অতিক্রম করে, তদা সেই সময়, গন্তাসি প্রাপ্ত হবে, নির্বেদম বিতৃষ্ণা, শ্রোতবস্য শ্রোতব্য, শ্রুতস্য পূর্বে যা শোনা হয়ে গেছে, চ এবং। গীতার গান। যখন তোমার মন বুদ্ধিযোগ দ্বারা মোহরূপ কর্দমাক্ত হয়ে যাবে পারা, তখন নির্বেদ সব হয়ে যাবে গাম, শ্রুতির শ্রোতব্য তব নাহি রবে ধাম। অনুবাদ: এভাবে পরমেশ্বর ভগবানে অর্পিত নিষ্কাম কর্ম অভ্যাস করতে করতে যখন তোমার বুদ্ধি মোহরূপ গভীর অরণ্যকে সম্পূর্ণরূপে অতিক্রম করবে, তখন তুমি যা কিছু শুনেছ এবং যা কিছু শ্রবণীয় সেই সবের প্রতি সম্পূর্ণরূপে নিরপেক্ষ হতে পারবে। আপনারা বলুন, আমার পরে পরে। এইভাবে পরমেশ্বর ভগবানে অর্পিত নিষ্কাম কর্ম অভ্যাস করতে করতে যখন তোমার বুদ্ধি মোহরূপ গভীর অরণ্যকে সম্পূর্ণরূপে অতিক্রম করবে, তখন তুমি যা কিছু শুনেছ এবং যা কিছু শ্রবণীয় সেই সবের প্রতি সম্পূর্ণরূপে নিরপেক্ষ হতে পারবে। এই শ্লোকের ছিল প্রভুপাদকৃত তাৎপর্য। ভগবানের মহান ভক্তদের অনেক সুন্দর দৃষ্টান্ত আছে, যারা কেবলমাত্র ভগবত ভক্তি গ্রহণ করার ফলে বৈদিক আচার অনুষ্ঠানের প্রতি উদাসীন হয়ে ওঠেন। যখন কোনো ব্যক্তি ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে জানতে পেরে তার সঙ্গে চিরশাশ্বত সম্পর্ক সম্বন্ধে অবগত হয়, সে স্বাভাবিকভাবেই বৈদিক কর্মকাণ্ডের অনুষ্ঠানের প্রতি সম্পূর্ণরূপে উদাসীন হয়। এমনকি সে যদি অভিজ্ঞ ব্রাহ্মণও হয়। মহাভাগবত ও গুরু পরম্পরা ধারায় শ্রী আচার্য শ্রী মাধবেন্দ্রপুরী বলেছেন, সন্ধ্যাবন্দন ভদ্রমস্তু ভবত ভো স্নান ভূতুভ্যম নম ভো দেবা পিতরস্য তর্পণা বিধৌ নাহং ক্ষমতাম।
যত্র কাপি নিষদ্য যাদব কুলোত্তমস্য কংসদৃশ সারম সারম অগম হরামি তদলং মন্যে কিমন্যেন মে। হে ভগবান, ত্রিসন্ধ্যায় আমি তোমাকে বন্দনা করি, তোমার জয় হোক। হে দেবতাগণ, হে পিতৃগণ, স্নানান্তে আমি আর তোমাদের উদ্দেশ্যে তর্পণ করতে পারি না। আমার এই অক্ষমতা তোমরা ক্ষমা করো। এখন আমি যেখানেই অবস্থান করি না কেন, আমি যদুকুল শ্রেষ্ঠ কংসারী শ্রীকৃষ্ণকে স্মরণ করতে পারি এবং তার ফলে আমি সমস্ত পাপ বন্ধন থেকে মুক্ত হতে পারি। আমার মনে হয় এটি আমার পক্ষে যথেষ্ট। পারমার্থিক মার্গে যারা কনিষ্ঠ অধিকারী, তাদের পক্ষে বেদের নির্দেশ অনুযায়ী বিবিধ আচার অনুষ্ঠান পালন করা একান্ত প্রয়োজন। যেমন খুব সকালে স্নান করা, পিতৃপুরুষের উদ্দেশ্যে তর্পণ করা, ত্রিসন্ধ্যায় মন্ত্র উচ্চারণ করা আদি। কিন্তু কৃষ্ণগত প্রাণ হয়ে যিনি ভক্তি সহকারে ভগবানের সেবা করেন, তাকে আর কোনো আচার অনুষ্ঠানের বিধি পালন করতে হয় না, কারণ তিনি ইতিমধ্যেই সমস্ত সাধনার পরম সিদ্ধি লাভ করেছেন। শাস্ত্রে যে সমস্ত তপস্যা, যাগযজ্ঞ, বিধিনিষেধের আচরণ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, তার একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে ভগবানের কৃপা লাভ করে তার পদারবিন্দে সম্পূর্ণভাবে আত্মোৎসর্গ করা। তাই ভগবানের সেবায় যিনি নিজেকে উৎসর্গ করেছেন, তাকে আর এই সমস্ত আচার অনুষ্ঠানের স্মরণ নিতে হয় না। সেই রকম বেদের উদ্দেশ্য হচ্ছে ভগবত ভক্তি লাভ করা। সেই কথা না জেনে যারা অন্ধের মতো আচার অনুষ্ঠান আদিতে নিয়োজিত হয়, তারা অনর্থক তাদের সময় নষ্ট করে চলেছে। যে মানুষ ভগবত ভক্তি লাভ করেছেন, তিনি শব্দব্রহ্মের স্তর উত্তীর্ণ হয়েছেন, অর্থাৎ তার কাছে বেদ উপনিষদের আর কোনো প্রয়োজন নেই। এখানেই শিল প্রভুপাদকৃত তাৎপর্য সমাপ্ত। জয় জগদ্গুরু শিল প্রভুপাদ কি। তো এই শ্লোকের অর্থ হচ্ছে এভাবে পরমেশ্বর ভগবানে অর্পিত নিষ্কাম কর্ম অভ্যাস করতে করতে যখন তোমার বুদ্ধি মোহরূপ গভীর অরণ্যকে সম্পূর্ণরূপে অতিক্রম করবে, তখন তুমি যা কিছু শুনেছ এবং যা কিছু শ্রবণীয়, সেই সবের প্রতি সম্পূর্ণরূপে নিরপেক্ষ হতে পারবে। তো এখানে বলছে যে এইভাবে পরমেশ্বর ভগবানে অর্পিত নিষ্কাম কর্ম অভ্যাস করতে করতে, মানে কোনভাবে? পূর্ববর্তী শ্লোকে বলেছেন কিভাবে এখানে নিষ্কাম কর্ম অভ্যাস করতে হবে। তৈগুণ্য বিষয়ে বেদা নিস্তৈগুণ্য ভাবার জন্য নির্দ্বন্দ্ব নিত্য সত্যস্থ নির্যোগক্ষেম আত্মবান। যে বেদে প্রধানত প্রকৃতির তিনটি গুণ সম্বন্ধেই আলোচনা করা হয়েছে। তুমি সেই গুণগুলিকে অতিক্রম করে নির্গুণ স্তরে অধিষ্ঠিত হও, সমস্ত দ্বন্দ্ব থেকে মুক্ত হও এবং লাভ ক্ষতি ও আত্মরক্ষার দুশ্চিন্তা থেকে মুক্ত হয়ে অধ্যাত্ম চেতনায় অধিষ্ঠিত হও। প্রকৃতির এখানে তিনটি গুণ আছে, তিনটি গুণ থেকে উত্তীর্ণ হয়ে কি করতে হবে বলছেন, যে এভাবে পরমেশ্বর ভগবান অর্পিত নিষ্কাম কর্ম। তো এখানে বলা হয়েছে নিষ্কাম কর্ম। তাহলে কর্ম, সকাম কর্ম আর নিষ্কাম কর্ম, দুই রকমের কর্মের কথা আছে। একটা হচ্ছে সকাম কর্ম, একটা হচ্ছে নিষ্কাম কর্ম। হচ্ছে নিষ্কাম কর্মের কথা এখানে বলা হয়েছে। এইভাবে পরমেশ্বর ভগবানের অর্পিত নিষ্কাম কর্ম অভ্যাস করতে করতে। সকাম কর্ম কি?
সকাম কর্ম হচ্ছে আমার নিজের জন্য যেটা কর্ম, আমার ইন্দ্রিয় তৃপ্তির জন্য যেটা কর্ম যেটা করা হয় সেটাকে বলা হচ্ছে সকাম কর্ম। আর নিষ্কাম কর্ম হচ্ছে আমাদের নিজে ওখানে আমরা কর্ম করব, কিন্তু কর্মফলের কোনো আমাদের আশা নেই। কর্মটা হবে ভগবানের প্রীতিবিধানের জন্য, এটা হচ্ছে নিষ্কাম কর্ম। তো এখানে বলছে এইভাবে পরমেশ্বর ভগবানে অর্পিত নিষ্কাম কর্ম অভ্যাস করতে করতে যখন তোমার বুদ্ধি মোহরূপ গভীর অরণ্যকে সম্পূর্ণরূপে অতিক্রম করবে। তো আমরা সর্বদাই সবসময় কোনো না কোনো কর্ম করি। কর্ম এই জগতে সমস্ত জীবই কর্ম করে, কর্ম করতে বাধ্য। কর্ম না করে কেউ থাকতে পারে না, এটা হচ্ছে প্রকৃতির নিয়ম। প্রকৃতির যে তিনটা গুণ আছে, গুণের দ্বারা আমরা পরিচালিত হই। গুণের দ্বারা পরিচালিত হয়ে আমাদের কর্ম করতে হয়। আর বলছে যে এখানে এটাতে করতে করতে কি আমি গভীর অরণ্যে প্রবেশ করি। গভীর অরণ্য কীরকম? আজকে আমি কর্ম করছি, সকাম কর্মে করি, যদি কর্মের ফল আছে, পাপ কর্মের ফল পাপ এবং পুণ্য দুরকম কর্মের ফল আছে। আপনি যদি ভালো কাজ করেন তাহলে কি হবে? পুণ্য হবে, খারাপ কাজ করলে পাপ হবে। অনেকে ভাবে সাধারণ মানুষ যে পুণ্যকর্ম করলে ভালো, তা কি হবে? পুণ্যকর্মের ফল হচ্ছে সকাম, তার মধ্যে কী হবে? যে স্বর্গলোকে প্রাপ্তি হতে পারবে, তার ফল হচ্ছে খুব ভালো। এটা ভেবে সকাম কর্ম করে। দেখা যায় কি ফলটা কীরকম? সকাম কর্মের ফল, আপনি যদি পুণ্যকর্ম করেন, পুণ্যকর্মেরও ফল যা, পাপ কর্মেরও ফল তাই একই। এটা শুনলে কেমন লাগে যে পাপ কর্মেরও যা ফল, পুণ্যকর্মেরও তাই একই ফল। এটা শুনলে আপাতত মনে হয় যে এটা কীরকম কথা। কীরকম কথা? যদি আপনার পাপ কর্ম করেন তাহলে পাপের ফল কি হবে? শাস্তিস্বরূপ আপনাকে নরকে যেতে হবে। যতদিন আপনার ওই কর্মের ফল আছে, পাপ সাজা, নরক যন্ত্রণা ভোগ করার পর আবার আপনাকে এই জগতে আসতে হবে, এসে আপনাকে এই আবার শরীর ধারণ করতে হবে। আমরা জানি যে এই জগতে 84 লক্ষ প্রকারের জীব জন্তু দেহ আছে। তো এই দেহ আমাদের সকলকে অতিক্রম করে করে আমরা এখানে এসেছি। আজকে মানব দেহ পেয়েছি, এখানে এসে আমরা জানতে পারছি, ভগবানকে সম্বন্ধে জানতে পারছি, ভগবানের গুণ সম্বন্ধে জানতে পারছি, এই কর্ম সম্বন্ধে জানতে পারছি। তো এখানে বলছে যে পাপ কর্ম করলে যা ফল, পুণ্য কর্ম করলে একই ফল। কেমন? পুণ্য যারা করবে, পুণ্য করার ফলে তারা যখন স্বর্গলোকে প্রাপ্তি হবে, তার একটা তো সীমা আছে। পুণ্য ক্ষয় যখন হয়ে যাবে, বলছে ক্ষীণে পুণ্যে মত্তলোকে বিশ্বন্তি, যখন পুণ্য শেষ হয়ে যাবে তখন তাকে আবার এই জড়জগতে আসতে হবে। যেরকম উদাহরণ দেওয়া হয়, আপনার কাছে অনেক টাকা আছে, টাকা নিয়ে আজকে মায়াপুরে এসেছেন, হয় 10,000, 20,000, 50,000, 1 লাখ টাকা নিয়ে এসেছেন। এখানে এসে যখন গেস্ট হাউস ভাড়া করবেন, হয়তো দিনে 2,000 টাকা, 1,000 টাকার ভাড়া দিয়ে আছেন। কতদিন চলবে? আপনার কাছে যতক্ষণ পয়সা আছে। তারপরে যখন পয়সা শেষ হয়ে যাবে তখন কি হবে? আপনাকে আবার বাড়ি চলে যেতে হবে, তাই তো? সেরকম আপনাকে পুণ্য ফলের এরকম একই। যদি আপনি পুণ্য করি, আমি যদি পুণ্য করি, পুণ্যের ফল স্বরূপ আমাকে স্বর্গ যেতে হবে। স্বর্গের যেটা আমাকে দিয়েছে, স্বর্গভোগের একটা লিমিটেড সীমা দিয়েছে, সীমা অতিক্রম হওয়ার পরে আবার এই জড়জগতে আসতে হবে। জড়জগতে যখন আসব তখন আমাকে আবার এই জড় দেহ ধারণ করতে হবে, এই দেহ ধারণ করতে হবে। সে 84 লক্ষ প্রকারের মধ্যে আমার কর্ম অনুযায়ী আমি যে কোনো একটা দেহ প্রাপ্ত হয়ে এখানে কর্ম করব। পাপ আর পুণ্য কর্ম আমাকে করতে হবে, তার ফল হচ্ছে পাপ আর পুণ্য। তো কোনটা করব? এই সাধারণ সূত্র অনুযায়ী সবাই বলে যে পুণ্য করব, ভালো কাজ করব, পুণ্য হবে, দান করব, ধ্যান করব, স্কুল করব, কলেজ করে দেব। তার ফলস্বরূপ আপনাকে কর্মের বন্ধনে আমাকে আবদ্ধ হতে হবে। কর্মের বন্ধন মানে কি? আপনি কর্ম করলেন, তো কর্মের ফলটা তো আপনাকে পেতেই হবে। তো কর্মের ফল ভোগ করতে করতে আবার আবার ওইটা ভোগ করতে হবে, আবার আপনাকে শেষ হলে আপনার আবার জন্মগ্রহণ করতে হবে। এই জন্য এটাকে বলা হয়েছে যে গভীর অরণ্য। এখানে বলছে যে এটা গভীর অরণ্য। তো অরণ্য কেন? অরণ্যের মধ্যে গেলে যেমন অরণ্য থেকে ফিরে আসা খুব কঠিন,
গভীর অরণ্যে যদি কেউ যায়, ওখানে ভিতরে তো এমনিতে সাপ, ভাল্লুক, হাতি, গন্ডার, বিভিন্ন রকম হিংস্র পশু পাখি আছে। দ্বিতীয়ত আমার ফিরে রাস্তাও খুঁজে হারিয়ে যাব। তাহলে আমাদের সেখানে গেলে কীরকম বিষম পরিস্থিতির মধ্যে থাকতে হবে চিন্তা করুন। তো সেই জন্য সেই গভীর অরণ্য থেকে আমাদের বেরিয়ে তো আসতে হবে। কীভাবে বেরিয়ে আসবো? বেরিয়ে আসার রাস্তা অবশ্যই আছে। সেই জন্য বেরিয়ে আসার রাস্তা আছে। বেরিয়ে আসার রাস্তা আমাদেরকে এই সমস্ত যে গ্রন্থ, শ্রীমদ্ ভাগবত, শ্রীমদ্ ভাগবত গীতা, শাস্ত্রে যে সমস্ত পন্থা, এই শাস্ত্রে যে পাঠে যে আজকে যে আলোচনার উদ্দেশ্য কি? ভগবান কেন এটা বলেছেন? এই শ্লোকটা দেওয়ার উদ্দেশ্য যে মানুষকে শিক্ষা দেওয়া যে কিভাবে মানুষ এইভাবে পতিত হচ্ছে, সংসার অরণ্যে পতিত হচ্ছে, সেখান থেকে কিভাবে আবার উদ্ধার পেয়ে কোথায় যাবে, কোথায় 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 যাবে। তাহলে এখন প্রশ্ন যদি হয় যে তাহলে পাপ কর্ম করা যাবে না, পুণ্য কর্ম করা যাবে না, তাহলে আমি কোথায় যাব? কি করলে তাহলে এর উপায় আছে? কি উপায় আছে আমাদের জানতে হবে। তো এটার উপায় আছে, শাস্ত্রে সেটা বর্ণনা করা আছে যে আমি এই জন্য কি যে কর্ম যে করব, কীরকম কর্ম করব। সকাম কর্ম করলে আমাদের এই কর্মের বন্ধনে আবদ্ধ হতে হবে। এই জন্য কী করতে হবে? নিষ্কাম কর্ম করতে হবে। নিষ্কাম কর্মের মাধ্যমে সমস্ত কিছু কর্ম করা হবে ভগবানের প্রীতির জন্য। ভগবান যদি মনে করেন আমাদের এই যে অরণ্যে প্রবেশ করেছি, সংসার অরণ্যে, ওখান থেকে মুক্তি প্রদান করতে পারবেন। একমাত্র মুক্তিদাতা হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যে আছেন, ওনার কৃপায় এই মুক্তির যে দ্বার, সেটা আমরা খুঁজে পাব। ভগবান ওই জন্যই গীতার এই জ্ঞান দান করেছে। অন্য কেউ কিন্তু জ্ঞান দান করেনি। গীতা জ্ঞান কে দিয়েছেন? অর্জুনকে ভগবান শ্রীকৃষ্ণই দিয়েছেন। তো তার কাছ থেকে আমাদের জ্ঞান নিতে, তার কাছ থেকে যে জ্ঞান প্রদান করেছেন যিনি ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, সেই জ্ঞানকে আমাদেরকে জানতে হবে। সেই জ্ঞান সম্বন্ধে যদি না জানা থাকে, তখন মানুষ কি করবে? ইন্দ্রিয় সুখ ভোগের প্রতি আকর্ষিত হবে। ইন্দ্রিয় সুখ করার জন্য তারা সেটাকে ভাবে যে জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ এটাই উদ্দেশ্য। মানুষের উদ্দেশ্য কি? যে ইন্দ্রিয় সুখ উপভোগ করা। তার জন্য মানুষ কি করে? দিন রাত পরিশ্রম করছে। দিন রাত পরিশ্রম করার ফলে কি করে? পরিশ্রম করার ফলে যে সমস্ত জিনিস উপার্জন করে, উপার্জনের মাধ্যমে তার পারমার্থিক কোনো উন্নতি হয় না, বরঞ্চ জড়জাগতিকভাবে তারা আবার শক্ত করে নিজের বাঁধন নিজে বেঁধে, নিজের দড়িটাকে নিজে শক্ত করে বাঁধার জন্য কর্ম করা হয়, যাতে করে আমি আর এখান থেকে উদ্ধার পেতে না পারি। তার জন্য নিজের বন্ধন নিজে বাঁধি। কী করি? বিভিন্ন রকম পাপ কর্ম করি। এই মানুষ, এই জগতে মানুষ প্রায় মানুষে কি করে? নেশা করে তো 80% 90% লোকে হয়তো বা দেখা যায় নেশা করে। নেশা করার মাধ্যমে তাদের কি হয়? পাপই হয়। আমিষ খায়, যার মধ্যে কী হয়? পশু হত্যা করে। পশু পাখি হত্যার মাধ্যমে পাপ হয়। এই সমস্ত কর্মের মাধ্যমে কি হয়? আমার কর্মের ফল তো পেতে হবে, পেতে হবে না। কর্মের ফল আমাদের ভোগ করতেই হবে। তো এই সমস্ত আমরা নিজেদের ইন্দ্রিয় তৃপ্তির জন্য করি। ইন্দ্রিয় তৃপ্তিমূলক কাজকর্মের জন্য আমরা ভাবি যে এটা আমার ভোগ্য। তো ভগবান কি আমরা ভাবি এটা আমাদের ভোগ্য। তো এই ভোগ্য বস্তু আমাদের গ্রহণ করতে হবে। এটা যদি না পাই, তাহলে আমরা কি করি? তাহলে আমরা নিজেদের মধ্যে কলহে লিপ্ত হই। সবাই ভাবি যে এই সমস্ত কিছু আমার, কিন্তু সমস্ত এই জড় জগৎ সৃষ্টি করেছেন ভগবান। ভগবান সৃষ্টি করেছেন এই সমস্ত কিছুর মালিককে। এই জগতের মালিক পরমেশ্বর ভগবান। পরমেশ্বর ভগবান এই জগৎ সৃষ্টি করেছেন। সৃষ্টি করে এই জগতের সমস্ত কিছু সৃষ্টি করেছেন, তার মালিক হচ্ছেন উনি। আর আজকে আমি ছোট্ট এক টুকরা জমি কিনে বড় একটা বিল্ডিং করে ভাবি কি এই বাড়িটা আমার,
আর এই বাড়িতে থাকবো আমি। কিন্তু ভগবান এটা যে দেয়, যাকে দেয় তাদেরকে চিন্তা করা উচিত যে জয় শ্রী রাধা মাধব কি, তাদের চিন্তা করা উচিত যে এই সমস্ত কিছু জগতের মালিক হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবান। ঈশাবস্যম ইদম সর্বম। এই যে সমস্ত কিছু জগতে আছে, জগৎ বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের মালিক হচ্ছেন ভগবান। তো তার কৃপায় আমরা ক্ষুদ্র একটু অংশ পাই। যদি ভগবান সমস্ত কিছু পরিচালনা করছেন, ভগবান সমস্ত কিছুর মালিক, তাহলে ওই ছোট্ট বাড়িটারও মালিক ভগবান। তো তিনি দেখা যায় যে এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড কীভাবে পরিচালনা করছেন। ভগবান বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড পরিচালনা করছেন কিভাবে? এত কিছু 84 লক্ষ প্রকার জীবজন্তু আছে না? তো তাদেরকে ভগবান সমস্ত কিছু দিচ্ছেন, খাওয়া পড়া, তাদেরও রোগ ব্যাধি হয়, তাদেরও হসপিটালে যেতে হয় না, তাদেরকে ইন্স্যুরেন্স করতে হয় না। তো যে দেখা যায় যে সমুদ্রের মধ্যে বড় বড় হাঙ্গর আছে, প্রাণী, বড় বড় প্রাণীগুলো তাদের খাবার কে দেয়? ভগবানই দিচ্ছে। বড় বড় জঙ্গলে হাতি আছে, বড় বড় গন্ডার আছে, তাদেরকে খাবার কে দেয়? ওখানে খাবার মিলছে। তার মানে কি, আমরা যখন ছোট ছিলাম, শিশু ছিলাম, তখন আমাদেরকে কি খাবার দিয়েছে? ভগবান দিয়েছে। ভগবান কিন্তু এখন বড় হয়েছি, এখন ভাবছি আমি করছি, আমি চাকরি করছি, আমি বিজনেস করছি, আমি করছি। তার মানে এই পার্থক্যটা কোথায় হয়ে যায় দেখুন, চিন্তা করুন একটু। সমস্ত কিছু জগতের মালিক তিনি, সবাইকে উনি খাবার দিচ্ছেন। জঙ্গলের হাতিদের 1 কুইন্টাল 2 কুইন্টাল করে খাচ্ছে, ভগবান দিচ্ছেন। সমুদ্রের মধ্যে হাঙ্গর, তিমির, যারা বড় বড় পশু আছে, মাছ আছে, তাদেরকেও খাবার দিচ্ছেন ভগবান। ক্ষুদ্র মানুষ আমরা 250 গ্রাম চাল খাই সারাদিনে, তার যোগান কে দিচ্ছেন? আমি দিচ্ছি। এটা হচ্ছে তফাৎ। এটাকে যতক্ষণ পরিবর্তন করতে না পারবো, ততদিন আমাদের বুদ্ধি আমাদেরকে তখন মনে হবে কি এটা আমি করছি। তো ভগবানের যে বিশেষত্ব আছে, ভগবান যে সমস্ত কিছু করছেন, সেটা তো বুঝতে হবে। যদি না বুঝি, এই সমস্ত জ্ঞান আমাদের এই যে গীতা ভাগবতের মধ্যে যে এগুলো বলা হয়, তার মাধ্যমে আমরা ভগবান সম্বন্ধে জেনে ভগবানের প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা ভক্তি তখনই হবে যদি আমাদের জানা থাকে যে সমস্ত কিছু ভগবান করছেন, ভগবানের কৃপায় সমস্ত কিছু সম্পাদিত হচ্ছে। যখন না জানা হয়, তখনই আমাদের মধ্যে অহংকার আসে। এই যে মোহরূপ যে অহংকার, সেটা আমাদের ভিতরে প্রবলভাবে এটা বৃদ্ধি পায়। অহংকার, আমি এটা করছি, আমার দ্বারা এটা সম্পাদিত হচ্ছে, আমি নাহলে হতোই না, এরকম একটা অহংকার আমাদের মধ্যে বাসা বাঁধে। এবং তার ফলে আমরা ভগবান থেকে আস্তে 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 দূরে সরে যাই, ভগবানকে ভুলে যাই। সাধারণ জিনিসটাকে দূরে সরে গিয়ে আমরা সংগ্রাম শুরু করে দিই। আর কখনো কখনো আবার বলা হয়, কেউ বলে যে ভগবান বলে কিছু নেই, টাকাই ভগবান, টাকা রোজগার করো, টাকা আসলেই সমস্ত কিছু সমাধান হয়ে যাবে, টাকা দিয়ে সমস্ত কিছু কেনা যায়। যারা বড় বড় রাজনীতিবিদ, তারা ভাবে যে রাজনীতি করলে আমাকে জনসাধারণ চিনবে, ওখান থেকেই আমাদের আমি তখন লোককে খাবার দিতে পারবো, তাহলে আমি ভগবান হয়ে যাব। যদি কাউকে খাবার দেওয়া যায়, তাহলে ভগবান হয়ে যায়। হয়তো কয়জন লোককে সে খাবার দেবে, কয়জন লোকে সুখে শান্তিতে রাখতে পারবে, যারা মন্ত্রী মিনিস্টার হচ্ছে। মুষ্টিমেয় কয়েকজনকে হয়তো বা দেয়, কিন্তু বাস্তবিক তো সেটা কোথার থেকে দেয়? ভগবানের কাছ থেকে নিয়েই দেয় নাকি? প্রকৃতির সম্পদ যে সমস্ত উৎপাদন হয়, তার থেকেই তো দিচ্ছে। নাকি তিনি কোনো কিছু করছেন? কোনো কিছু করছেন না। আত্ম অহংকারের বশত আমরা সাধারণত ভাবি যে আমি করছি। এই জন্য এইটাকে নিষ্কাম কর্ম করতে হবে। আমি যেটা কর্ম করব, কর্মটা যেন হবে নিষ্কাম, সমস্ত কিছু ভগবানের প্রীতিবিধানের জন্য হবে। ভগবান যদি সমস্ত জীবের খাবার প্রদান করেছেন, সমস্ত জীবদের বাসস্থানের ব্যবস্থা করেছেন, তাহলে ভগবান নিশ্চয়ই আমারও করেছেন, আমারও ব্যবস্থা করে রেখেছেন। আমি যখন শিশু ছিলাম,
তখন যেরকমভাবে ভগবান আমাকে পুষ্ট করে রেখেছেন, আমি এখন হয়তো দেখা যাচ্ছে যে এখন কোনো কিছু করতে পারি না, বেকার হয়ে আছি, ভাবছি যে বেকার, আমার কিছু করার নেই, আমি চাকরি করি না, আমি খাবো কী করে। তখন তো ভগবান দিয়েছে, ভগবান তখনও দিয়েছেন, এখনও দেবেন। ভগবান যতদিন আমার এই দেহ দিয়েছেন ততদিন ভগবান আমাদের খাদ্য প্রদান করেছেন। তার জন্য ভগবানের প্রতি স্যারেন্ডার করতে হবে। যদি ভগবানের প্রতি না এইটুকু কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করি, তাহলে ভগবান কি করে আমাদেরকে এটা প্রদান করতে পারেন? আপনারা চিন্তা করুন, এই জগতে কিন্তু না খেয়ে কেউ মরে না, খেয়েই মরে বেশি। তাহলে খেয়েই তো মরছে, না খাওয়ার জন্য চিন্তা কি? তো এই জন্য আমাদের ভগবানের প্রতি নিষ্কাম কর্ম করি, তাহলে আমাদের যে গভীর যে মোহ আছে, মোহ জন্মিয়েছে, এই মোহটা থেকে আমরা অতিক্রম করতে পারবো। তাহলে আমরা ভগবানের সম্বন্ধে আমাদের সুস্পষ্টভাবে জ্ঞান হবে, এবং কী কর্ম করব, কী কর্ম করা উচিত, কীভাবে কর্ম করা উচিত নয়, সেই সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান আমাদের প্রস্ফুটিত হবে। তো এই জড়জগতে যে আমরা তথাকথিত সুখ বলে ভাবি, সেটা কি একটা মরীচিকার মতো। মরীচিকায় যেরকম ভাবি যে এটা সামনে মনে হয় জল, মরীচিকা তো এরকম যে সামনে মনে হয় জল। সুখ লাভের আশায় এই জগতের সাংসারিক লোক প্রতিনিয়ত ওইভাবে মরীচিকার মতো ছুটছে। এটা করলে সুখ পাবো, ওটা করলে সুখ পাবো, এটা করলে সুখ পাবো, এই করে দিন যাচ্ছে। 10 বছর, 20 বছর, 50 বছর হয়ে যাচ্ছে, আস্তে আস্তে 100 বছর হয়ে সবাইকে এখান থেকে চলে যেতে হয়। তো 100 বছর পরে যখন চলে যেতে হয়, তো তখন কিন্তু আমাদের এই জগৎকে থেকে আমাদের সবাইকে চলে যেতে হয়। তো আমি বড় কিছু করতে পারবো কি পারবো না, সেই সমস্ত যে সমস্যা আছে, সমস্যার সমাধান করতে পারবো কিনা আমার জানা নেই। দেখা যাবে যে আমি চিন্তা করছি যে আমি বড় কোটিপতি হব, বড় গাড়ি করব, বাড়ি করব, এটা নাও হতে পারে। সেটা নির্ভর করছে আমার কর্মের উপর, আমার অ্যাক্টিভিটির উপর, আমার সাফল্যতার উপর। সাফল্যতা প্রদান যদিও ভগবান করেন, তার উপর নির্ভর করে, তথাপি সাফল্যতার উপর। কিন্তু আপনার চিন্তা করতে হবে, আজকে বা কালকে 100 বছর মধ্যে আমাকে এখান থেকে চলে যেতেই হবে। আমরা আমাদের আয়ু নির্ধারণ করে এসেছি, আমাদের জন্মেছি যখন আমাদের মরতেই হবে, শিওর। কেউ আজ, আর কেউ 10 বছর পর, কেউ 100 বছর পর। আমাদের সকলকেরই একটাই গতি, এক জায়গায় একদিকে যাচ্ছি, একদিকে একটাই টার্গেট, কোনটা? আমাদের মৃত্যু হবেই, ওখান থেকে আমাদের নিস্তার পাওয়ার কোনো রাস্তা নেই। তো মৃত্যু আমাদের কিন্তু হবেই। তো মৃত্যু থেকে আমাদের কি করে আমরা এখান থেকে উদ্ধার পাবো? তার কি কোনো রাস্তা আছে? তার কি কোনো পথ আছে? হয়তো এটা শুনে অনেকে ভাবে যে মৃত্যু থেকে কি করে, এই জগতে কেউ নেই, আমাদের পূর্বপুরুষ বড় বড় মনি ঋষি যারা ভাগবত লিখেছেন তারা কেউ নেই, কি করে আমি বিশ্বাস করবো মৃত্যুকে আমরা রেহাই পাবো? অসম্ভব কথা, অসম্ভব হবে না। এর ভাওতা দিচ্ছে সাধু বাবা মিথ্যা কথা বলছে না, শাস্ত্রে এটা বলছে না। শাস্ত্রে বলছে যে আমাদের মৃত্যু হবেই, মৃত্যু থেকে আমাদের জন্মেছি যখন, জাতস্যই ধ্রুবং, কি জাতস্যই ধ্রুবং মৃত্যু, ধ্রুবং জন্ম। যার জন্ম হয়েছে তার মৃত্যু হবে, যার মৃত্যু হয়েছে তার জন্ম হবে। জন্ম হবে, মৃত্যু হবে, জন্ম হবে, মৃত্যু হবে। যার জন্ম হয়েছে, আমরা দেখছি আমাদের জন্ম হয়েছে, আমাদের একদিন মৃত্যু হবে। যার মৃত্যু হয়েছে তার জন্ম হবে। কিন্তু জন্মটা কী হবে সেটা কি করে জানবো? আমরা তো দেখছি চোখের সামনে যে জন্ম হচ্ছে। একটা শিশু জন্মগ্রহণ করলো, আজকে বড় হলো, 50 বছর 100 বছর পরে সে চলে গেল। কিন্তু তারপরে কি হয় এটুকু আমাদের জানা নেই। পরবর্তী স্টেপ, মৃত্যুর পরে কী হয় আমাদের জানা নেই, ওটা অন্ধকারে হয়ে যায়।
মানে একটা গোলক আছে, গোলকের সূর্য দিকে যে এদিকে দিন হয়, বাকি দিকে অন্ধকার, সেরকম দেখছি যেটা, যে জন্ম থেকে মৃত্যু দেখছি, তারপরটা কি আমাদের জানা নেই। এই যে জানা নেই, এই জানিটা কি? ওই জন্য অনেকে ভাবে কি না কিচ্ছু নেই, মৃত্যুর পর কিচ্ছু নেই। ঋণঙ্কিতা ঘিতম পেবেত, ঋণ করে ঘি খাও, ভস্মীভূত দেহস কুত পুনরাবমন ভাবে, মানে যার জন্ম হয়েছে, মানে আপনার ঋণ করে ঘি খাও, যতদিন বাচ্চা শুকিয়ে থাকো, দেহ ভস্মীভূত হলে আর কোনো কিছু বাকি থাকবে না, আর চিন্তা নেই। এটা হচ্ছে একটা মতবাদ, চারবাক। উনি ভ্রান্তভাবে মানুষদের মাথা খেয়ে ফেলছে। তারা কি করছে, ওইভাবে তারা পাপ আচরণে প্রবৃত্ত হয়েছে, পাপ করে তারা জীবন অতিবাহিত করে আবার নরকে পতিত হচ্ছে। তো এইভাবে তারা পতিত হয়ে তারা জড়জাগতিক জড়জগতের বন্ধনে আবদ্ধ হচ্ছে। তো আমাদের কথা হচ্ছে যে তাহলে এই যে পাপ করলাম, পুণ্য করলাম, জড়জগতিক বন্ধনে আবদ্ধ হলাম, এখান থেকে কীভাবে উপায়, কী আছে নিস্তারের উপায়? যে যদি কেউ ভগবানের প্রীতিবিধানের জন্য সকাম কর্ম না করে নিষ্কাম কর্ম করে, ভগবানের প্রীতির জন্য করে, তাহলে ভগবান কি বলেছেন? তাহলে সে আমার ধামে প্রত্যাবর্তন করবে। এবং ভগবান কি বলছেন? তার ধামে যে প্রত্যাবর্তন করে তাকে আর এই জগতে আসতে হবে না। কি শ্লোকটা জানা আছে? নতৎ ভাষায়িত সূর্য, নতৎ ভাষায়িত সূর্য, ন শশাঙ্ক ন পাবক, যদ্গত্যা ন নিবর্তন্তে তদ্ধাম পরমম মম। তো ভগবানের ধামের কথা ভগবান বর্ণনা করেছেন গীতায়, যে তার ধাম নতৎ ভাষায়িত সূর্য, তার ধামে কোনো আলোর দরকার হয় না, সূর্যের আলোর দরকার হয় না। নতৎ ভাষায়িত সূর্য ন শশাঙ্ক ন পাবক, তার চন্দ্রের আলো দরকার হয় না, কিংবা ইলেকট্রিসিটির আলোর দরকার হয় না। তার ধাম ভগবানের যে দেহ থেকে বিচ্ছুরিত যে আলো, তার দ্বারাই প্রভাবিত হয় ও আলোকিত হয়, সে ধাম আলোকিত থাকে। এবং সেখানে যদি কেউ যায় তাহলে আর তাকে এই জগতে ফিরে আসতে হয় না। ভগবান কথা দিয়েছেন আমাদের গীতায়। তো আমরা তো ভগবানের কথা এখানে যেগুলো দিয়েছেন, ভগবান যেটা প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, এটা কিন্তু 100% প্রতিশ্রুতি। যে ভগবান যেটা বলছেন, এটা যদি আমরা বিশ্বাস করে পালন করি, তাহলে ভগবান আমাদেরকে এইটা ভগবানের ধাম আমরা এইরকম এটা যেতে পারবো, দেখতে পারবো। কিন্তু যদি আমরা বিশ্বাস না করি, তাহলে তো বিশ্বাসে না হলে আমরা তো বুঝতে পারবো না। তো এখন ভগবান যেটা প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, ভগবান কিন্তু রাজনৈতিক নেতাদের মতো না, প্রতিশ্রুতি দেবে একটা, করবে একটা। আমাদের বাড়িতে বাবা মাও অনেক সময় আমাদের প্রতিশ্রুতি দিয়ে রাখতে পারে না। হয়তো বলা যাবে যে এখন প্রতিশ্রুতি দিলে ভালো যদি পরীক্ষায় রেজাল্ট করে তোমাকে মোটরসাইকেল কিনে দেবো, মোবাইল কিনে দেবো। দেখা যাবে যে ঠিক আছে এরপরে কিনে দিচ্ছি, দিতে কবে দেবে, কেউ দেয়, কেউ নাও দিতে পারে। কিন্তু ভগবান যেটা প্রতিশ্রুতি দেয়, ভগবান কিন্তু ওই কোনো কিছুই একটুকু আপনাকে চিট করবে না, ঠকাবে না। 100% প্রতিশ্রুতি উনি রক্ষা করবেন। তো বলছেন যে সেখানে যদি কেউ যায়, তাকে আর এই জগতে ফিরে আসতে হয় না। তা আমরা এই জড়জগতে অধঃপতিত হয়েছি। তো যদি আমরা এখানে সকাম কর্ম করি, আমরা যদি ভগবানের প্রীতি নিজের ইন্দ্রিয় তৃপ্তির জন্য কর্ম করি, তাহলে আমাদের পাপ কর্ম করতে হবে, পাপ কর্মের ফলস্বরূপ আমাদের নরকে যেতে হবে। আর যদি পুণ্যকর্ম করি, তাহলে আমাদের স্বর্গে যেতে হবে। স্বর্গ গিয়ে স্বর্গের যে ফল ভোগ করার পরে আমাকে ক্ষীণপুণ্যে মর্ত্যলোকং বিশন্তি, এই জড়জগতে আমাকে আবার আসতে হবে। তাহলে এই জড়জগতে আমাকে পাপ করলেও আসতে হবে, পুণ্য করলেও আসতে হবে। কিন্তু ভগবান কি বলেছেন? যে আমার ধামে যায় তাকে আর এই জগতে আসতে হয় না, তাই তো? তাহলে আমাকে এখন জানতে হবে যে ভগবানের জগতে যেতে হবে, যাওয়ার প্রচেষ্টা করতে হবে আমাদের। তো ভগবানের জগতে আমরা কি করে যাব? সবসময় আমরা হচ্ছে কি পিতাহারা সন্তান। আমরা হচ্ছে আমাদের বাবাকে আমরা হারিয়ে এই জগতে এসেছি।
পরমপিতা পরমেশ্বর ভগবান সবসময় চাইছেন যে এই এই সন্তানগুলো আমার কাছে চলে আসুক। তো আমাদের আমরা যদি ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি ভগবানের কাছে, তাহলে ভগবান আমাদেরকে সবসময় দুহাত, আমরা যদি ভগবানের দিকে এক হাতে, ভগবান আমাদের দিকে দুহাত এগিয়ে আসে নেওয়ার জন্য। কিন্তু যদি মুখ ফিরিয়ে থাকি তাহলে কি হবে? মুখ ফিরিয়ে থাকলে তো ভগবান আমাদের কাছে আসবে না। কৃষ্ণ বলি যেই জীব অনাদিম বহির্মুখ, অতএব মায়াতারে দেয় সংসারাদি দুঃখ। আমরা যদি কৃষ্ণ বহির্মুখ হই তাহলে কি হবে? আমাদের সংসারের যে দুঃখ সেটা আমাদের প্রাপ্ত হতে হবে। কৃষ্ণ ভুলি যে জীব অনাদি বহির্মুখ, সবসময় যিনি কৃষ্ণ ভুলে আছেন বহির্মুখ হয়ে, তাদের সংসারাদি দুঃখ আমাদের প্রাপ্ত হয়। কিন্তু যদি একবার যদি বলি যে হে কৃষ্ণ, হে ভগবান, তুমি আমাকে এখান থেকে উদ্ধার করো, তাহলে ভগবান আমাদের দিকে আসবেন, ভগবান আমাদেরকে এখান থেকে রক্ষা করবেন। কিন্তু আমরা যদি সুখের আশায় ভাবি যে এটা করলে সুখ হবে, ওটা করলে সুখ হবে, এই জড়জাগতিক সুখের মাধ্যমে আমাদের কোনো যে এই বন্ধন থেকে আমরা মুক্ত হতে পারবো না। ভগবান এই জড়জাগতিক বন্ধন থেকে আমাদের মুক্ত হওয়ার জন্য প্রচেষ্টা করতে হবে। ওই জন্য প্রহ্লাদ মহারাজ বলছেন যে নৈবেদ্য যে পর দূরত্বায় বৈতরণ না, তদ্বীর্য গায়ন মুহূর্তিমগ্ন চিত্ত সচেত তত বিমুখ চিত্ত ইন্দ্রিয়ার্থন মায়া সুখায় ভরম উদ্ভবতে বিমুরান। যে আমি যারা ভগবানের আমি নৈবেদ্য যে পর দূরত্বায় বৈতরণ না, যারা পরমেশ্বর ভগবানের কাছে আসতে চায় না, মায়া সুখে ভরম, যিনি পরমেশ্বর ভগবানকে ভুলে মায়া সুখের জন্য যারা প্রচেষ্টা করছে, তাদের জন্য আমি সবসময় উদ্বিগ্ন, তাদের জন্য আমি চিন্তা করি। তো এই জন্য ভগবান আমাদেরকে এখানে এইভাবে কর্ম করার নির্দেশ দিয়েছেন যে নিষ্কাম কর্মের অভ্যাস করতে হবে। করলে আমাদের বুদ্ধি যে আছে, বুদ্ধি আমাদের এই যে আমরা যে গভীর অরণ্যে প্রবেশ করছি, সেখান থেকে অরণ্য থেকে আমাদের ফেরাবে। তো এই জন্য কী হবে, আস্তে 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 আমরা যে এই গভীর অরণ্যে প্রবেশ করছি, তো তখন একজন সাধু বৈষ্ণবের রাধা মহাদেব কি ভগবানের কৃপায় আমরা কোনো একজন সাধু গুরু বৈষ্ণবের আমরা সংস্পর্শে পাব, তার কাছ থেকে আমরা এই সমস্ত জ্ঞান, যে ভাগবত গীতার জ্ঞান আমরা প্রাপ্ত হব। তার কাছ থেকে সেই জ্ঞান প্রাপ্ত হয়ে ভগবান এ সম্বন্ধে আমাদের সুস্পষ্ট ধারণা আমাদের আসবে। তখন যেমন শ্রীল প্রভুপাদ আমাদেরকে এই ভাগবত গীতার এই জ্ঞান দান করেছেন। ভাগবত গীতা যদিও ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এখানে লিখেছেন, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন, কিন্তু যে এখানে তাৎপর্য বর্ণনা করেছেন, তাৎপর্য কে লিখেছেন? শ্রীল প্রভুপাদ। প্রভুপাদ একজন শুদ্ধ বৈষ্ণব, তিনি যেভাবে এখানে বর্ণনা করেছেন, সুন্দর তাৎপর্য বর্ণনা করেছেন, তাৎপর্যের মাধ্যমে আমরা প্রভুপাদের কৃপা লাভ করতে পারছি। প্রভুপাদের কৃপায় প্রভাবে আমরা ভগবান এই যে ইস্কন, প্রভুপাদ এখানে ইস্কন প্রতিষ্ঠা করেছেন কেন? যে জগতের মানুষকে কৃষ্ণমুখী করার জন্য, কৃষ্ণোন্মুখ করার জন্য জগতের মানুষ কৃষ্ণ ভুলে আছেন, কৃষ্ণ ভুলে মায়ার দিকে মায়ার সেবা করছেন। তো সেই মায়ার সেবা থেকে বিমুখ করার জন্য, মায়ার সেবাতে ভগবানমুখী করার জন্য এই ইস্কন প্রতিষ্ঠা করেছেন। এবং তিনি শ্রীমদ্ ভাগবত গীতা, শ্রীমদ্ ভাগবত আদি যে শাস্ত্র আছে, শাস্ত্র যে তাৎপর্য তিনি প্রদান করে গেছেন সহজ সরল ভাষায়। তার মাধ্যমে কি হচ্ছে, একজন মহান ব্যক্তির আমরা সংস্পর্শে আসতে পারছি।
এই শ্রীল প্রভুপাদের এই যে শ্রীমদ্ ভাগবত গীতা যথাযথ যে গ্রন্থখানা আছে, এই গ্রন্থেও শ্রীমদ্ প্রভুপাদ তার তাৎপর্য লিখেছেন, লিখে এখানে বর্ণনা করেছেন। শ্রীল প্রভুপাদ যদি আমরা এই গ্রন্থ পাঠ করি, তাহলে প্রভুপাদের আমরা সঙ্গ করতে পারবো। প্রভুপাদ মনে করেন এই গ্রন্থের মধ্যে আমাদের এখানে আছেন, উনি এই সমস্ত জ্ঞান দান করছেন। বাজারে অনেক ধরনের গীতা আছে, গীতার মধ্যে বিভিন্ন ধরনের বর্ণনা করা আছে, তার মাধ্যমে সহজ সরলভাবে, এত সুন্দর সহজ সরল কোথাও নেই, পাবেন না। তো এইভাবে ভগবান আমাদের কাছে কোনো একজন সাধু বৈষ্ণব এর কৃপা আমরা পাবো, গুরুদেবের আমরা কৃপা পাবো। গুরুদেবের মাধ্যমে দেখা যাবে যে আমরা এই সংসার সমুদ্রে যে হাবুডুবু খাচ্ছি, তার পথ আমরা দর্শন করতে পারবো, তার পথ আমরা খুঁজে পাবো। এটা একমাত্র সম্ভব এই সাধু সঙ্গের প্রভাবে। তো এর জন্য সাধু সঙ্গ পাবো। তো যেহেতু আমরা ভারতবর্ষে জন্মগ্রহণ করেছি, ভারতবর্ষের জন্মগ্রহণ করার ফলে মহাপ্রভু এই ভারতবর্ষে এসেছেন। চৈতন্য মহাপুর ধাম, এটা মায়াপুর ধাম। মায়াপুর এসে এই জ্ঞান সারা পৃথিবীতে প্রচার করার নির্দেশ দিয়ে গেছেন। কি বলেছেন? যে ভারত ভূমিতে হইলে মনুষ্য জন্ম, যার জন্ম সার্থক করি করো পর উপকার, আর যারে দেখো তারে কহ কৃষ্ণ উপদেশ, আমার আগে গুরু হইয়া তারও এই দেশ। তো এই জ্ঞান প্রদান করার কথা সারা পৃথিবীতে, যারে দেখো তারে কহ কৃষ্ণ উপদেশ, মহাপ্রভু নির্দেশ দিয়েছেন। মহাপ্রভু নির্দেশ আমরা যদি মানি, তাহলে কিভাবে আমরা সেটা পালন করব? এই যে ভগবানের যে দেওয়া জ্ঞান, সেই জ্ঞান আমাদের মানুষের সামনে আলোচনা করতে হবে। আলোচনা করার মাধ্যমে সেই জ্ঞান সম্বন্ধে আমরা যদি মানুষকে জানাই, তাহলেই সম্ভব হবে। তো কী জ্ঞান? ওই কলিকালে নাম রূপে কৃষ্ণ অবতার। তো কৃষ্ণ শক্তি বিনা নহে তাহার প্রচার, কৃষ্ণ শক্তি বিনা তার প্রচার করা যাবে না। তো ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এই কলিযুগে নাম রূপে আসছে। নাম রূপে এসছে কি নাম? যে হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র, হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে। এই নাম রূপে ভগবান এই কলিযুগে বর্তমান। বিভিন্ন যুগে ভগবান বিভিন্ন রূপে অবতরণ করেছেন, অবতরণ করে মানুষকে উদ্ধার করেছেন। যেহেতু এটা কলিযুগ, কলিযুগের একমাত্র উদ্ধারের পন্থা হচ্ছে হরিনাম করা। হরির নাম হইব কেবলম, কলৌ নাস্তেব গতির নেতা। কলিযুগে হরিনাম ছাড়া আর কোনো গতি নেই। যদিও অন্যান্য যুগে অন্যান্য পন্থা ছিল। সত্যযুগে কি ধ্যান, তারপরে ধ্যান, যজ্ঞ, তপস্যা, অর্চন। তো কৃতে ধায়তে পুংসাম, কৃতে ধায়তে বিষ্ণু তেতাম যজতি মুখই দাপরে পরিচর্যাম কলৌতৎ হরিকীর্তনাথ। তাই তো? তো এটা কলিযুগে হচ্ছে হরিকীর্তন। তো বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন রকম শাস্ত্রে বর্ণনা দেওয়া আছে। বিভিন্ন যুগের বিভিন্ন রকম আমাদের যুগধর্ম আছে। তো যেহেতু এটা সত্যযুগের হলো ধ্যান, তো সত্যযুগের মানুষের আয়ু অনেক ছিল। কত ছিল? 1 লক্ষ বছর। তো আমাদের আয়ু হচ্ছে 100 বছর। আমরা তো 1 লক্ষ বছর বাঁচতে পারবো না, আর ধ্যানও আমাদের পক্ষে সম্ভব না। তারপরে কি? ত্রেতা পরিচর্যা, কি ত্রেতায় যজ্ঞ, দাপরে পরিচর্যা। তো যজ্ঞ করার জন্য কাঠখড়িও নেই আর ঘিও নেই আসল, ওটাও সম্ভব না। তারপরে দাপরে পরিচর্যা, মানে পরিচর্যা ভগবানের সেবার্চনা করা, সেটাও আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়, কারণ আমাদের শুদ্ধতা নেই। ওই জন্য কলিযুগের যুগধর্ম ভগবান কি দিয়ে গেছেন? হরিনাম সংকীর্তন, হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে। এই মহামন্ত্র যদি আমরা কীর্তন করি, তার মধ্যে আমরা আমাদের যে হৃদয়ের যে কলুষতা, সেটা আমরা মুক্ত করতে পারবো। তো
তো এই কলি যুগে আমরা জন্মগ্রহণ করে এই এই যুগের যে যুগধর্ম সেটা যদি আমরা পালন করি, তার মাধ্যমে আমাদের যে সমস্ত কর্ম করার মাধ্যমে যে যেখানে আছি সেখানে থেকেই আমাদের যুগধর্ম হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র যেখানে থাকবো, যে অবস্থায় আছি সেখান থেকে আমাদের জপ করতে হবে প্রতিদিন। জপ করার মাধ্যমে যে এমন নয় যে আমি কি করব, তাহলে আপনি বললেন যে সকাম কর্ম করব না নিষ্কাম কর্ম করব, পাপ কর্ম না পুণ্য করব, এইরকম চিন্তাধারার কিছু নেই। যে যেখানে আছি, গৃহে থাকি বা বনে থাকি, যে সংসারে থাকি, অফিসে থাকি, যেখানে থাকি, আপনাদের যে করণীয় কাজ কর্তব্য করতে হবে, তার মাধ্যমে ভগবানকে আপনাকে রাখতে হবে। ভগবানে রেখে ভগবানের নাম জপ করতে হবে। জপ কীর্তনের মাধ্যমে আপনাদের জীবনটাকে কলিযুগে যুগধর্ম পালন করে জীবনটাকে সার্থক করতে হবে। তাহলে আমরা এই যে জড় জগতে পতিত হয়েছি, মোহরূপ অন্ধকারে আমরা গভীর অরণ্যে প্রবেশ করেছি, গভীর অরণ্য থেকে মুক্ত হয়ে আমরা আমাদের মানব জীবন সার্থক করতে পারব। এটাই এই যুগের পন্থা এখানে প্রদান করেছেন। এটার জন্য আমাদের প্রতিদিন যখন সময় পাবো, যে যেখানে আছে সে সেখান থেকে হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে এই মহামন্ত্র জপ করব এবং ভগবানের শ্রীচরণে আত্মসমর্পণ করে আমরা আমাদের মানব জীবন সার্থক করব। জয় জগৎগুরু শিল প্রভুপাদ কি, জয় শ্রী শ্রী রাধা মাধব কি, জয় সমাগত গৌর ভক্তবৃন্দ কি, জয় নিতাই গৌর প্রেমানন্দে, হরে হরে বল।